Very good afternoon to all of you, dearest. Very good evening to all of you, dearest students. Moonlight, তাৰপিছত বিনীত ৰয়, শুনি আছানে মোক সবে ভালকে? Am I audible to all of you, dearest students? Kindly এবাৰ comment কৰি দিবা সবে. Am I audible to all of you? Naidu Chandra Pegu. Very good evening, everyone. Okay. So, from today onwards, we are going to start our today's session, and that is the first session. And that is totally based on your main syllabus, and that is a very important part, that is the geography of India. At first we can divide the syllabus of geography on the basis of like physical geography, where we can learn the universe, the part of solar system, the exterior, the interior of the earth, and with each and every topic parallelly we are also discussing about the means oriented perspective, that how we write an answer and what type of questions are basically asking from that chapter in the mains exams. And after every chapter I'm also share with you some sort of questions which are asking in the mains exams. Maybe it's from UPSC exam, maybe it's from APSC exam, and maybe it's from the other state PCS exams, which will be totally a descriptive questions. So let's begin our today's session. The concept and in-depth knowledge is a very much important when we are appearing the mains exam basically. So আমি আরম্ভ কৰিছো. So আমার আজি চ্যাপ্টারটা হইছে ইউনিভার্স এন্ড সোলার সিস্টেম. আচ্ছা, মই যদি তোমালোকক কও ইউনিভার্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজি পাও কোৱাচোন? What do you understand when we are talking about the universe? And I want reply from everyone. কোৱা, ইউনিভার্স বুলি যেতিয়া আমি কও, আমি ইউনিভার্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বেসিক্যালি কি বুজি পাও কোৱাচোন? আমি বেসিক্যালি কি বুঝি পাও? What we understand when we are talking about the universe? Bineet Roy কৈছে স্যার, that is a collection of galaxies. Naidu Chandra Pegwe কৈছে স্যার, মই নাইডু বুলিয়ে কম, আর্থ এন্ড দ্য সোলার সিস্টেম। মুন ওকে, চোৱা, আমি যদি চাবলৈ যদি যাও, আমি যেতিয়াই ইউনিভার্সৰ কথা কও একদম বুঝি লবা, the universe is basically a vast expanses of free space. কি কৈছো? এটা vast expanse of free space, যত everything from the thinnest particle, মানে একদম বারে সৰুৰ পৰা সৰু এটা অবজেক্ট, সৰুৰ পৰা সৰু এটা পার্টিকল, একদম তাৰ পৰা টু দ্য মোস্ট ম্যাসিভ গ্যালাক্সি, মানে একদম ডাঙৰ গ্যালাক্সি লৈকে each and everything যত থাকে, যত বসবাস করে. The solar system is a planetary system that occurs in the Milky Way galaxy, which is a part of the universe. মানে আমার solar system to a part of a universe. আমার planet বোৰ also part of a universe. Galaxies are also part of a universe. Stars are also part of a universe. So ultimately যদি আমি কবলৈ যদি যাও, মই আৰু অলপ মই আগুৱাই লৈ যাম, all the existing matters and space including stars, planets, galaxies etc, সেই সকলোবোৰ মিলাই আমি এটা মহাকাশ বা যাক আমি ইউনিভার্স বুলি ক'ব পাৰো, যত কমেটস, অ্যাস্ট্রয়েড, গ্যালাক্সি, প্ল্যানেট, ম্যাট্রয়েস সকলোবোৰ বসবাস কৰিব পাৰে. মহাকাশ, মহাকাশ বুজি পাইছানে? বুজি পাইছানে? ইয়াৰ কোনো এটা সিঙ্গেল ভাগ আমি ইয়াত দিব নোৱাৰো, এটা সিঙ্গেল যে ইয়াত খালি অকল এই বিষয়টো থাকে তেনেকুৱা নহয়. মহাকাশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত গোটেইবোৰ বিষয় আছে, অবজেক্টস আছে. তাৰ পৰা তাৰ এটা সৰু অবজেক্ট যাৰ নামটো হৈছে আমাৰ এটা মানে সৰু এটা অবজেক্ট
যাৰ নামটো হৈছে আমাৰ ছান, আৰু এই ছানটো হৈছে আমাৰ বেচিকেলি কি এটা ষ্টাৰ। আৰু এই সূৰ্যক লক্ষ্য কৰি তাৰ চাৰিওপিনে বহুত যি আমাৰ টোটাল 8খন যি আমাৰ প্লেনেট ঘূৰি থাকে, তাৰ এটা সৰু প্লেনেট, এটা সৰু অবজেক্ট, সৰু এটা প্লেনেট যাৰ নাম হৈছে পৃথিৱী, সেই সৰু এটা পৃথিৱীৰ বহুত দেশ আছে। সেই বহুত দেশৰ এই বহুত দেশৰ মাজত এটা দেশৰ, এটা ৰাজ্যৰ, এটা জিলাৰ, এখন চহৰৰ, এখন গাঁৱৰ আমি এজন বাসিন্দা। দ্যাট মিন্স গম পাইছো ন আমি কিমান সৰু। মানে আমি মানুহে ভাবে, আমি মানুহ হিচাপে আমি ভাবো যে উই আর থিঙ্কিং লাইক দ্যাট কি মানুহ এভরিথিং, বাট নো, উই আর জাস্ট লাইক আ স্মল পার্টিকলস of the universe. আমি এটা বুঝি পাব লাগিব যে আমি we are not everything. Yes, we are thinking about that we are everything because we understand everything. That's why we are thinking that we understand, we are everything. But yes, at the same point of time, we are just a small particle. বুজি পাইছা ইয়ালৈকে? তেনেহ'লে আমি এইটো গম পাইছো। আৰু ইয়াত আৰু কি কৈছে চোৱা, the solar system, ইয়াৰ লগতে আমি solar systemৰ কথা কৈছো, is basically হৈছে এটা planetary system যেটো অকাৰ হয় কত, in the Milky Way galaxy, which is a part of the universe itself. It includes all the galaxy cluster of galaxies. The solar system is 4.6 billion years old. The solar system has a diameter more than 40 times greater than the distance of the sun, but the solar system is a tiny part, much larger galaxy ultimately. তেনেহলে তোমালোকক যদি কোয়েশ্চন করা হয় হোয়াট ইজ ইউনিভার্স, তোমালোকে তার এটা সৰু এটা যদি তোমালোকক ছুটি এটা নোট লিখিবলৈ দিয়া হয়, সো ইউনিভার্সটো কি, আমি আৰু জানিম এটা, আমি তো আমাৰ জানাটো শেষ হৈ যোৱা নাই, বাট তাৰ এটা সৰু নোটস আমি লিখিব পাৰিম নে নাই? তাৰ এটা সৰু নোটস আমি লিখিব পাৰিম নে নাই? যদি আমি যদি লিখিবলৈ দিওঁ, রাইট এ শর্ট নোট অন ইউনিভার্স, আমি এতিয়াও আমি বহুতখিনি আমি শিকিম, আমাৰ শিকিবলগীয়া এতিয়াও বহুতখিনি আছে, বাট কোট এণ্ড কোট সৰু এটা নোটস, মুন, বিনীত, নাইডু, ওকে। আৰু কি কৈছে চোৱা, এই যেটো শব্দ যেটো ইউনিভার্স বুলি আমি কওঁ, the word universe, এই শব্দটো আহিছিলে, is derived from the Latin word, যাৰ কি শব্দটো কি, ইউনিভার্সাম। ইউনিভার্সাম শব্দ এটাৰ পৰা ইউনিভার্স শব্দটো আহিছিলে, ইউনিভার্সাম শব্দটোৰ পৰা। আৰু এই ইউনিভার্সাল শব্দটো কি, এইটো হৈছে এটা লেটিন word which was used by the Romans to describe the globe and cosmos. তেওঁলোকে এই গোটেই গ্লোবটোক ডেসক্রাইব কৰিবলৈ, তেওঁলোকে এই গোটেই গ্লোবটোক, গোলাৰ্ধটোক ডেসক্রাইব কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই ইউনিভার্স শব্দটো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে। The universe is basically made up of, আমি তো অলরেডি পঢ়িলোৱে, বাট ইয়াত আকৌ কি কৈছে, স্পষ্টকে কৈ দিছে, the universe is made up of everything that exists. যি এক্সিস্ট কৰে সেইটোৱে ইউনিভার্সৰ আন্ডাৰত, তাৰ ওপৰত আৰু একো নাই। From a galactic mega cluster to subatomic particles, scientists agree that the universe is roughly 13.79 billion years old as of 2015 অনুযায়ী 13.79 billion years। আৰু আমি অলপ আগত সোলার সিস্টেমৰ বয়স কিমান পঢ়িলো, 4.6 billion years, মানে তাতকেও কিমান পুৰণি, তাত ফর্মেশন হয়েছে সোলার সিস্টেম। A large number of galaxy exist হয় আমার ইউনিভার্সত। The visible universe contain about 100 billion galaxy according to the optical and radio telescope studies.
for the origin of universe, the Big Bang theory is the most acceptable one. Remember that. ঠিক আছে, আমি থিওরিখিনি পিছত আমি পঢ়িম। সো উইথ দ্যাট এই কনসেপ্টটো আমার ক্লিয়ার হয়ে গল। তবে কোয়াচোন ভেরি মাচ ক্লিয়ার। ওকে, নেক্সট কি কৈছে ইয়াত চোৱা, ইয়াত যদি আমি কবলৈ যদি যাওঁ, নেক্সট আমাৰ কি কৈছে, এতিয়া ইয়াত আমাক কোৱা হৈছে যে দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য ইউনিভাৰ্স, কম্পোজিশন অফ দ্য ইউনিভাৰ্স যদি আমি কবলৈ যদি যাওঁ, লোৱা কি কি আছে। নাম্বার ওয়ান, ডার্ক এনার্জি কিমান 73%, ডার্ক এনার্জি, a mysterious form of energy that is spread out uniformly throughout the space and which has anti-gravitational property, আমি যাক ডার্ক এনার্জি বুলি কওঁ, যেটো সবতকে বেছি পৰিমাণে আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্সত। কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে when we are talking about the composition of the universe, আমি যেতিয়া ডেসক্রিপটিভ, আমি যেতিয়া রাইটিং, আমি যেতিয়া লিখিম, আমি তেতিয়া এইটো মেনশন কৰিব পাৰো যে ডার্ক এনার্জি মানে আমার এনেকুৱা এটা এনার্জি, মিস্ট্রিয়াস মানে এটা এনার্জি যেটো স্প্রেড হৈ আছে ইউনিফর্মলি থ্রু আউট দ্য স্পেস, যেটো which has anti-gravitational property, যেটো হৈছে কি এটা anti-gravitational property। তাৰ পিছত এটা কি থাকে, ডার্ক মেটার, যেটো আছে 23%। that means 73 plus 23 কিমান হৈ গল 96, বাকি তো একদমবারে সৰু অলপ অলপ। we can't see matter since it doesn't emit visible radiation but it can be detected gravitationally, মানে আমি যেহেতুকে আমি চাব নোৱাৰো, আমি যেহেতুকে চাব নোৱাৰো কিছুমান মেটাৰ, বাট আমি কি কৰিব পাৰো, ইটস ভিজিবল ৰেডিয়েশন, আমি ইয়াক ডিটেক্ট কৰিব পাৰো গ্ৰেভিটেশনালি। ঠিক আছে, যেটো আমাৰ ডার্ক মেটার, তেনেহলে ডার্ক এনার্জি আৰু ডার্ক মেটার আমার যেটো ইউনিভার্স তাত সবতকে বেশি কন্টেইন কৰি আছে অলমোস্ট 96%। তার ভিতৰত ডার্ক এনার্জি হৈছে 73% আৰু ডার্ক মেটার হৈছে 23%। এইটো মই কি কৈ আছো, ইয়াত একো পাজল হোৱা একো নাই। কম্পোজিশন যে আমাৰ ইউনিভার্সত কি কি মানে ইউনিভার্সটো কি কি এনার্জি লৈ গঠিত। ইয়াৰ উপৰিও হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাস কিমান আছে 4%, most abundant element of the universe, most abundant element in the universe কিমান আছে 4%। star 0.5%, a brightly shining ball made largely of hydrogen and helium gas, a brightly shining ball made largely of hydrogen and helium gas। our sun is a celestial body। নেক্সট কি বুলি কৈছে, নিউট্ৰিনো, নিউট্ৰিনো 0.3%, a small particle that has no charge and is thought to have very little mass। neutrinos are created in energetic collisions between nuclear particles। নিউট্ৰিনো বুলি যাক আমি কওঁ, এটা এটা আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, স্মল পাৰ্টিকল। ঠিক আছে, যেটো বেসিক্যালি নিজৰ এনার্জিটো বেসিক্যালি কর্পোরা জেনারেট করে বিকজ অফ দ্য কলিজন বিটুইন নিউক্লিয়ার পার্টিকলস, তার পিছত তোর এনার্জিটো আহে, মানে তারপরে এনার্জিটো জেনারেট করে। হেভি এলিমেন্টস 0.03%, হেভি এলিমেন্টস মিন্স যেমন যেনেকে আমার প্ল্যানেটস এন্ড এক্সেট্রা, প্ল্যানেটস এন্ড এক্সেট্রা, ইয়াত দি দিছে এটা ছবি, তোমালোকে যাব পাৰিছা চোৱা। ডার্ক এনার্জি আৰু ডার্ক মেটার মেইনলি তো এইটোৱে আছে, বাকি এই 4%ৰ ভিতৰত আছে নিউট্ৰিনোস, স্টার্স এন্ড হেভি এলিমেন্টস। এই হেভি এলিমেন্টসৰ মাজত আছে আমাৰ প্ল্যানেটস। অলমোস্ট ডান, অলমোস্ট ক্লিয়ার না এনি কনফিউশন কোৱা, এনি কনফিউশন যদি আছে কব পাৰা।
No confusion? Very nice. Very nice. এতিয়া আমি এটা এটাকে পাৰ্টত আহিম, এটা এটাকে আমি আমাৰ পাৰ্টত আহিম। সো ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে ইয়াত আৰু এটা, দ্যাট ইজ গ্যালেক্সি। আমি সোলার সিস্টেম একদম সেপারেটলি আমার প্ল্যানেটখিনিক আমি একদম সেপারেটলি স্টাডি কৰিম, বাট প্ৰথমত আমাৰ এই গ্যালেক্সি যি আন আন বিষয়বোৰ আছে এইবিলাক আমি জানি ল'ম। নাও আমি উই আর কামিং এ নিউ পয়েন্ট, দ্যাট ইজ গ্যালেক্সি। নাও গ্যালেক্সি কি হয় যদি আমাক কোনোবাই সুধে বা আমাক যদি ডেসক্ৰিপটিভ ৱেত যদি কিবা যদি লিখিব লাগে, এতিয়া আমি ইউনিভাৰ্সটো যেনেকৈ আমি গম পাই গ'লো, ইউনিভাৰ্সৰ বিষয়ে আমাক যদি লিখিবলৈ যদি দিয়ে, আমি নিশ্চয়কৈ ধুনীয়াকৈ ইউনিভাৰ্সৰ বিষয়ে লিখিব পাৰিম, ধুনীয়াকৈ আমি ইউনিভাৰ্সৰ বিষয়ে লিখিব পাৰিম। ঠিক তেনেকে আমি গ্যালেক্সিৰ কথা যেতিয়া আমি কম, তেতিয়া আমি গ্যালেক্সিৰ কথাও ক'ব পাৰো। কি ক'ব পাৰো চোৱা, a galaxy is made up of millions or billions of stars and planets held together by gravity. এটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সৰ বাবে কি হৈ আছে, একেটা ৰাস্তাতে সবে নিজৰ কক্ষপথত বা নিজৰ মতে তাত হোল্ড হৈ আছে, মানে তাৰ পৰা কোনো যেনেকে আমি যদি এতিয়া কওঁ আমাৰ পৃথিৱীখন এটা ক'ত আছে, আমি পৃথিৱীখন কিন্তু ঘূৰি আছে, ৰোটেশন এণ্ড ৰেভলিউশন দুটা আমি পঢ়ো হয়নে, ৰোটেশনো পঢ়ো ৰেভলিউশনো আমি পঢ়ো পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে। এই পৃথিৱীখন নিজৰ এটা ওন কক্ষপথত ঘূৰি থাকে, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰিবলৈ যি সময় লাগে তাক আমি ৰেভলিউশন বুলি কওঁ। আমি তো এইটোও ক'ব পাৰো যে এনেকে ঘূৰি আছে এদিন আমি পৰি গ'লেওতো হয়, কাৰণ য'ত এই পৃথিৱীখন আছে তাততো আৰু কোনো একো নাই। আমি যেতিয়া মহাকাশত যাওঁ তাত কিবা আছে নেকি, আমি যেতিয়া মহাকাশত গুচি যাম, মহাকাশ মানে ইটস এ ব্ল্যাক, মহাকাশ মানে ইটস এ ব্ল্যাক। আমি তাৰ পৰা চন্দ্ৰত যাব পাৰো, তাৰ পৰা মংগলত যাব পাৰো, তাৰ পৰা বেলেগত যাব পাৰো, বিচাৰিলে যাব পাৰো, ক'ত বা পানী আছে ক'ত বা পানী নাই বেলেগ কথা, হয়নে নহয়, আমি যাব পাৰো। কিন্তু এই এটা এই বিলিয়নস অফ ষ্টাৰ্ছবোৰ প্ল্যানেটছবোৰ তাত কেনেকে ৰৈ আছে, বিকজ অফ দ্য গ্ৰ্যাভিটেশনাল ফোর্স, gravity together by it's held together by the gravity. One of these galaxy হৈছে আমাৰ মিল্কি ৱে গ্যালাক্সি। ওৱান অফ এইট, যেটো আমি যদি কওঁ বিভিন্ন গ্যালাক্সিৰ মাজত এটা গ্যালাক্সি হৈছে মিল্কি ৱে গ্যালাক্সি। দ্য গ্যালাক্সি কন্টেইন দ্য প্ল্যানেট অফ প্ল্যানেট আর্থ, আৰু এইটো গ্যালাক্সিতে কি আছে আমাৰ প্ল্যানেট আর্থটো আছে। It is known as Milky Way because it resembles a river of milky light flowing from one corner of the sky to another, flowing from one corner of the sky to another. It takes the form of a spiral, যদি আমি কওঁ Andromeda is the closest galaxy to our own. Andromeda বলি আমি কওঁ closest galaxy to our own. Andromeda is a spiral galaxy 2.5 billion light years from the earth. ঠিক আছে, Andromeda is the closest galaxy আমাৰ একদম ওচৰত, আৰু Andromeda is a spiral galaxy 2.5 million light year away. আমি লাইট ইয়াৰত ক্যালকুলেট কৰো তেওঁলোকৰ ডিসটেন্স ফ্রম আর্থৰ পৰা, তেনেহলে আর্থৰ পৰা এন্ড্ৰমেডা গ্যালাক্সিৰ ডিসটেন্স কিমান 2.5 মিলিয়ন লাইট ইয়ার্স, 2.5 মিলিয়ন লাইট ইয়ার্স। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ, সবৰ বাবে এইটো ক্লিয়াৰ নে? গৰম কেনেকুৱা পৰিছে ভাইটি ভণ্টিসকল, কেনেকুৱা গৰম পৰিছে, পগলা কৰি দিব এই গৰমে মোক, একদম মানে পগলা হৈ যাম নে এনেকুৱা যেন লাগে কেতিয়াবা। বহুত বেছি গৰম।
তেনেহলে ইমান দূৰলৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ আছে? ওকে, অলপ পানী খাই লওঁ হা। তোমালোকে অলপ পানী চানী লৈ বহিবা, যেতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ বহিবা একদম পানী চানী লৈ বহিবা, আৰু বেছি ঠাণ্ডা পানী নাখাবা। গৰমত যিমান বেছি পানী খাম ইমানে ভাল, আৰু গাটো অলপ ভাল থাকে। ওকে, তেনেহলে আমি গ্যালাক্সিটো আমি পঢ়িলো। সোলার সিস্টেমৰ বেসিক খিনি পঢ়িম, প্ল্যানেট খিনি নেক্সট একদম সেপাৰেটলি পঢ়িম। কি বুলি কৈছে এতিয়া? সোলার সিস্টেম। আমি তেনেহলে গ্যালাক্সিটো কি আমি গম পালো, গ্যালাক্সি লৈ একো কাৰো প্ৰব্লেম নাই। সোলার সিস্টেমৰ কথা কৈছে ইয়াত। সোলার সিস্টেম কি হয়? The solar system is enormous. কি বুলি কৈছে? solar system হৈছে enormous with a diameter of at least 100 astronomical unit. With a diameter কিমান solar systemৰ? 100 astronomical unit, AU বুলি আমি কওঁ, 100 AU, 15 trillion kilometer. Our solar system is thought to be over 4.6 billion years old. আমাৰ যেটো সোলার সিস্টেম আমি কব পাৰো, আমি অলপ আগতেও পঢ়িছো, that is almost 4.6 billion years old. According to several experts, the enormous gravitational force of the sun holds it together. The enormous gravitational force of the sun holds it together, keeping planets and asteroids in orbit around it. The earth is the densiest of all the planets in our solar system. কি বুলি কৈছে? The earth is the densiest of all the planets in our solar system. The 9 known planets, যদিও বা 9খনৰ প্ল্যানেটছৰ কথা কৈছে, বাট 2006ৰ আগত আছিলে আমাৰ 9খন প্ল্যানেট। 2006 চনত ইন্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমিক্যাল ইউনিয়নে কি কৰিছিলে? প্লুটোক তেওঁ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে বুলি এজ এ ড্বাৰ্ফ প্ল্যানেটৰ লিষ্টত পঠাই দিছে, আৰু আমাৰ ৰাখিছে অকল 8খন প্ল্যানেট। হয়নে? কি বুলি কৈছে? সো ইয়াত কি হ'ব? 9 নহব, ইয়াত হ'ব 8. The 8 known planets and their moons as well as smaller objects orbiting the sun known as comets, asteroids and meteoroids make up the solar system's largest and most important components. কি বুলি ক'ব পাৰো? সোলার সিস্টেমৰ লার্জেস্ট এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস বুলি আমি ক'ব পাৰো। নিশ্চয়কে সোলার সিস্টেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আছে? সোলার সিস্টেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই 8খন আমাৰ আলটিমেটলি প্ল্যানেটস আছে, আৰু তা এই 8খন প্ল্যানেটে কাক লক্ষ্য কৰি ঘূৰি থাকে? সূৰ্যক লক্ষ্য কৰি ঘূৰি থাকে। তাৰ লগতে এই কক্ষপথত জাৰ্নি কৰাৰ সময়ত কামেটস, এস্ট্ৰয়েডস, মেটেৰয়েডক লগ পায়, আৰু এই গোটেইবোৰ লৈ আমাৰ সোলার সিস্টেম গঠিত হৈ আছে বেসিক্যালি। ঠিক আছে, আৰু এই যিমান আমাৰ প্ল্যানেটস আছে তাৰ ভিতৰত সবতকে ডেন্সিয়েস্ট কি? আমাৰ পৃথিৱী। আৰু পৃথিৱীক আমি কিয় ডেন্সিয়েস্ট বুলি কওঁ কোৱাচোন? Why we called Earth is the densiest planet? কোৱাচোন? ডেন্সিটিটো কিহৰ বাবে বেছি? কোৱাচোন বিনীত? মনত ৰাখিবা, দ্য আৰ্থছ কোৰ। আমাৰ আৰ্থত কি আছে? আমি ক্ৰাষ্ট, মেণ্টেল আৰু কোৰ পাওনে? আমি ক্ৰাষ্ট পাও, মেণ্টেল, এইটো ইন্টেৰিয়ৰৰ কথা কৈছো মই। এতিয়াও আমি সেইটো চেপ্টাৰত অহা নাই,
ক্ৰাষ্ট মেণ্টেল আৰু কোৰ, আৰু মনত ৰাখিবা আৰ্থৰ যিটো আমাৰ কোৰ এইটো বেসিক্যালি মেড আপ অফ আয়ৰন এণ্ড নিকেল, thus contributing to its high density. ঠিক আছে, ওকে। এনিৱে, তো আমি সোলার সিস্টেমৰ আমি বেসিক বস্তুটো আমি পঢ়িলো। তো সোলার সিস্টেমৰ এই চোৱা, এইটো হৈছে আমাৰ বেসিক্যালি সূৰ্য। সূৰ্য হৈছে আমাৰ এটা ষ্টাৰ, আমি সূৰ্যক ষ্টাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো, হয়নে? আৰু সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে মাৰ্কিউৰি, ভেনাস, আৰ্থ, মাৰ্স, জুপিটাৰ, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন এনেকে আমাৰ ঘুৰি থাকে। অ্যাস্ট্রয়েড, ম্যাট্রয়েডস এইবোৰো ঘুৰি থাকে, ঠিক আছে? এই যে আমাৰ প্ল্যানেটবোৰ, এই প্ল্যানেটবোৰ এবাৰ কি কৰে নিজৰ মাজতে এনেকে ঘুৰে, আৰু এবাৰ নিজ কক্ষপথত এনেকে ঘুৰে। আচ্ছা কোৱাচোন, এই নিজৰ মাজত ঘূৰাটোক আমি কি কওঁ? আমি কওঁ ৰোটেশন। আৰু এই কক্ষপথত ঘূৰি থকাটোক আমি কি বুলি কওঁ? ৰেভলিউশন। পৃথিৱীৰ ৰোটেশন আৰু ৰেভলিউশনৰ কাৰণে কি হয়? পৃথিৱী ৰোটেশন আৰু ৰেভলিউশনৰ বাবে কি হয় পৃথিৱীত? নবাসিস বৰ্মন, ৰেভলিউশন আৰু ৰোটেশনৰ বাবে পৃথিৱীত কি পৰিৱৰ্তন হয়? ৰেভলিউশনৰ বাবে আমি বছৰটো পাওঁ, আমি এটা গোটেই বছৰ পাওঁ। ৰেভলিউশনৰ বাবে আমি গোটেই এটা বছৰ পাওঁ, আৰু ৰোটেশনৰ বাবে আমি কি পাওঁ? আৰু ৰোটেশনৰ বাবে আমি পাওঁ এটা ডে এণ্ড নাইট, এটা আমি গোটেই দিনটোৰ দিন আৰু ৰাতি পাওঁ। বুজি পাইছা? নেক্সট, এতিয়া কৈছে যে এই সোলাৰ সিস্টেম আমি ইমান চিঞৰি থাকো সোলাৰ সিস্টেম বুলি কৈ, এই সোলাৰ সিস্টেমটোৰ জন্মটো কেনেকে হৈছে? ফৰ্মেশন অফ সোলাৰ সিস্টেম, ফৰ্মেশন অফ সোলার সিস্টেম। The solar system, according to the scientist, was formed when a cloud of gas and dust in the space, the dust presence থাকে, was disturbed possibly by the explosion of a nearby star known as supernova. কি বুলি কৈছে? সোলার সিস্টেমটো কি অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্টিস্ট সকলৰ মতে কৈছে যে আমাৰ যি ক্লাউড, when a cloud of gas আৰু ডাস্ট যেটো আমাৰ স্পেসত প্রেজেন্ট আছে, disturbed possibly by the explosion of nearby star supernova দ্বারা, আৰু this explosion sent shock waves into space, compressing the gas and dust clouds. Gravity drew the gas and dust together at a single place, forming a solar nebula as the cloud began to collapse. At the dense center of this nebula, the sun's nuclear flames erupted. সূৰ্যৰ যি নিউক্লিয়াৰ ফ্লেমছ এইটো ইৰাপশ্যন হল in the churning currents of the vast cloud, the planets were created. আৰু তাৰ বিনিময়ত প্ল্যানেটস গুলোর ক্রিয়েশন হল। মার্কিউরি, ভেনাস, আর্থ, মার্স all began as rock globes. আমি এইবিলাকক কি বুলি কওঁ? আমি রক প্ল্যানেট বুলি আমি কওঁ নে? orbiting the sun, সানৰ সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে অরবিট কৰি আছে, and it was impossible to capture them since they were too small. Definitely আমার মার্কিউরি, ভেনাস, আর্থ, মার্স হচ্ছে আমার কি স্মল সাইজ, আৰু জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন they are the Jovian size of planet and had weak gravitational field. এইবিলাক সৰু হোৱাৰ বাবে ইম্পসিবল আছিলে ক্যাপচাৰ কৰা, আৰু weak gravitational field এইবিলাকৰ। The enormous planet Jupiter, Saturn, which are far from the sun, have powerful gravitational field, did nevertheless draw and hold thick gases atmosphere of hydrogen and helium.
সো আল্টিমেটলি মই আজি এইটো তোমালোকক এটা মই ইমেজৰ নিচিনা এটা মই লৈ আহি অলপ ভালকে বুজাই দিম। এটা ইমেজ বুলি ক'লে যিটো আমাৰ GIF ইমেজবোৰ থাকে তাত তোমালোকে অলপ বেছি ভালকে বুজি পাবা। মই যেতিয়া সেই GIFটো মই আজি লৈ অহা নাই, এইটো মই তোমালোকক অহাকালি ক্লাছত দেখুৱাম যে কেনেকে আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমটো ফৰ্মেশন হল। সো আল্টিমেটলি কিন্তু মনত ৰাখিবা সোলার সিস্টেমৰ যি আমাৰ প্ল্যানেটস এন্ড অল আছে এইবোৰ হৈছে বেসিক্যালি আমাৰ ক্লাউড অফ গ্যাস ডাস্ট পার্টিকেল এইবিলাকৰে এটা কি এটা মিলন, এটা জোট মাত্র। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, বিগ ব্যাং থিওরি তো ডেফিনেটলি আমি স্টাডি কৰিম। আমাৰ ইয়াত আমি গোটেই বিগ ব্যাং থিওরিটো আমি গোটেইটো এক্সপ্লেইন কৰিম উইথ ইমেজ এন্ড অল, ঠিক আছে। মই আগতে এই কাৰণে কৈ দিছো যে সোলার সিস্টেমটো আমি আজি যিমানে নপঢ়ো কিয় সোলার সিস্টেমটো তথাপি আমি ইউনিভার্স পড়ার পিছতো একটা সেপারেট চ্যাপ্টার রাখিম। কারণ আমি সোলার সিস্টেমটো খালি অকল নহয় ইন্ডিভিজুয়ালি প্ল্যানেটসবোৰক স্টাডি কৰিব লাগিব, হয় নে নহয়? ইন্ডিভিজুয়ালি আমি প্ল্যানেটসবোৰক স্টাডি কৰিব লাগিব। ইমান দূৰলৈকে ক্লিয়াৰ কে ক্লিয়াৰ নহয় কোৱা? মই অলপ পঢ়াই থাকো আৰু তাৰপিছত মানে কি হয় একদম মানে গলটো একদম বাৰে PDF দিব নেকি স্যার আজিৰ ক্লাছৰ? PDF তো পাই থাকিবা। মই যেটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত সবে জয়েন হৈ গলা নে? হোৱাটছআপ যেটো গ্ৰুপ আজি নয়ন ছাৰে বনাই দিছে সবে জয়েন হৈ গৈছা নে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত আজি? APSC মেইনছ বেচৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপতে দি দিম PDF বিলাক। যোনে জয়েন কৰা নাই, হিৰক ফুকন জয়েন কৰা নাই, মুনলাইট জয়েন কৰা নাই, তোমালোকে মোৰ নম্বৰটো লৈ লোৱা, মোক মেছেজ কৰি দিবা, মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম। আৰু নহলে আগত ৰবা আগত চাই লওঁ মই এডমিন হৈ আছো নে নাই। নাই মই এডমিন নাই, সো নয়ন ছাৰকে মেছেজ কৰিব লাগিব তোমালোকে। নয়ন ছাৰৰ নম্বৰটো তোমালোকে লৈ লোৱা। নয়ন ছাৰৰ নম্বৰটো তোমালোকে লৈ লোৱা। নয়ন ছাৰক তোমালোকে মেছেজ কৰিবা 8011013528 8011013528 নয়ন ছাৰক তোমালোকে মেছেজ কৰিবা, ছাৰে জয়েন কৰাই দিব। 8011013528 ছাৰে জয়েন কৰাই দিব, মই এডমিন হৈ থাকা নাই তাত। ওকে, ইমান দূৰলৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ আছে। নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট দ্যাট ইজ দ্য সান। আমি তো সদায় কৈ থাকো নাই, আমি তো সদায় সূৰ্যৰ কথা কৈ থাকো, সূৰ্য 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 সান সান সান, সূৰ্য নহলে তো একোই নহয়। কিন্তু বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি দেখা পাইছো এনেকুৱা কবলৈ মন যায় যে হে সূৰ্য ভগৱান আপুনি অলপ টোপনি যাওক, আমাক অলপ বাঁচিবলৈ দিয়ক, হয় নে নহয়? এনেকুৱা লাগে সূৰ্য মানে মোৰ নেইবাৰ হয়, এনেকুৱা এটা গৰম। যি কি নহওক, our solar system's largest object to কি আমাৰ যেটো solar system, আমাৰ solar systemৰ largest objectটোৱে হৈছে সূৰ্য, that is the sun. It is roughly 109 times the size of earth, মানে পৃথিৱীৰ যদি সাইজৰ 109 বা 9 তম ডাঙৰ, পৃথিৱীৰ সাইজতকে মানে পৃথিৱীৰ সাইজৰ 109 খন সাইজৰ সেম অবজেক্টিভ যদি আমি এড কৰো তেনেহলে হয়তো বা আমাৰ সূৰ্যৰ সমান হ'ব। The sun has a diameter of 13,92,000 kilometer. কি বুলি কৈছে? The sun has a diameter of 13,92,000 kilometer. It comprises কিমান বুলি কৈছে 99.8% of the mass of solar system. এটো কম্প্রাইজ করে কি 99.8% of the mass of solar system. The sun is a star with a surface temperature of 60,000 degrees Celsius. Surface temperature sunor কেনেকুৱা এটা ইমাজিন কৰাচোন 60,000 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কেনেকুৱা লাগিব?
So কি বুলি কৈছে, the sun is a star with a surface temperature of 60,000 degrees Celsius. It is largely made up of hydrogen gas with a minor quantity of helium thrown in for good measures. The sun in the solar system closest star. The sun is the solar system or সবতকে ওচৰৰ এটা star যিটো belongs কৰে to the Milky Way galaxies. It's thought to be more than 4 billion years old. The sun is a yellow dwarf, a medium-sized star. As it rotates around the galaxy, the sun spins gently on its axis. কি বুলি কৈছে? কি বুলি কৈছে? It is thought to be more than 4 billion years old. আমার সূর্য. The sun is a yellow dwarf, a medium-sized star. As it rotates around the galaxy, the sun spins gently on its axis. The earth would be a dead sphere of rock and ice if it were not for the sun. The sun warms our globe. এই সূর্যই কি করে? ওয়ার্ম করে আমার পৃথিবীখনক, ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েদার, আমার ওয়েদারক ইনফ্লুয়েন্স করে, and provides energy to the plants. Definitely সূর্যক আমি বিদায় দিলে নহব, আমি সূৰ্যৰ অবিহনে মানুহ লাইফ এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। আমি যদি কওঁ, so it's provide energy to plants which provide food and energy to life on the earth, and which also support the life circle. The sun's energy reach the earth and other planets in all direction. The planets absorb less energy as it get farther away from the sun. আৰু আমাৰ পৃথিৱীখন ইমান আমি we are lucky যে আমি সূৰ্যৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে, আজিৰ ডেটতটো বাৰু আমাৰ মানে আগৰ দিনত যেনেকুৱা এটা মানে এটা পাৰ্সপেক্টিভ আছিলে, মানুহে আগততো তেনেকুৱা নহয়, ওয়েদাৰ চাই বা সময় চাই কিনে আমাৰ পূৰ্বজসকলে গণনা কৰি দিব পাৰিছিলে, বৰষুণ হ'ব নে কি হ'ব, কেতিয়া কি সময় আহিব, তেতিয়া আৰু ইমান যন্ত্ৰপাতি নাছিলে। আজি যেনেকে আমি আগৰ পৰা চাই ৰাখো কি বৰষুণ কেতিয়া আহিব, হয়নে, কিমান গৰম দিব আজিৰ পৰা 3 দিন পিছত। সো এই বিষয়বোৰ আজিৰ ডেটত চেঞ্জ হৈ গৈছে, বাট আলটিমেটলি এটা সময় আছিলে যে এই সূৰ্যৰ গোটেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰিয়ে গোটেই আমাৰ ওয়েদাৰ ফিনোমিনা এণ্ড অল ডিসাইড হৈছিলে। সো সূৰ্যটো কি বেসিক্যালি আমি নিশ্চয়কৈ আমি গম পাইছো, কিবা কনফিউশন আছে ইয়াত মোক সুধিব পাৰা, সূৰ্যটো বেসিক্যালি কি আমি গম পাইছো, কিবা কনফিউশন আছে মোক সুধিব পাৰা। Is it clear to all of you? সবৰে এইটো ক্লিয়াৰ আছে? সবৰে এইটো ক্লিয়াৰ আছে? গৰমত মানে এবাৰ দুবাৰ মাতিলে এনসাৰটো অলপ দি দিবা হা। ওকে, ক্লিয়াৰ আছে, ভেরি নাইস। নেক্সট কি কৈছে আমাৰ, এতিয়া আমি সৰু সৰু কেইটামান বিষয় অলপ চাই ল'ম, যেনেকৈ আহে আদাৰ অবজেক্টস অফ দ্য সোলাৰ সিস্টেম। আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমৰ আদাৰ অবজেক্টসবোৰ কি কি আছে? নাম্বার 1 অ্যাস্ট্রয়েডস। অ্যাস্ট্রয়েডসটো কি? আমি নাম খালি শুনি থাকো অ্যাস্ট্রয়েডস বুলি। অ্যাস্ট্রয়েডস আর রকি অ্যান্ড মেটালিক অবজেক্ট দ্যাট অরবিট দ্য সান, but are not large enough to be termed as planet. মানে অ্যাস্ট্রয়েড বিলাকো হৈছে ৰকি আৰু মেটালিক অবজেক্ট যিটো সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে অৰবিট কৰি আছে, বাট এইবিলাক ইমানে সৰু প্ল্যানেটৰ নিচিনা ডাঙৰ নহয় যাৰ বাবে ইয়াক আমি প্ল্যানেট বুলি আখ্যা দিব নোৱাৰো। মাইনৰ প্ল্যানেটস আর what they are called, they are also sometimes called as minor planets. আমি সামটাইম এইবিলাকক আমি মাইনৰ প্ল্যানেটস বুলি আমি ক'ব পাৰো। The majority of the asteroids in our solar system, the majority of our যদি আমি কবলে যদি যাও, majority of the asteroids in our solar system orbit
the sun between Mars and Jupiter's orbit. The asteroid belt is termed used to describe this region. A few asteroids are getting closer to the sun. A few asteroids are getting closer to the sun. Asteroid belt. The asteroid belt is a donut shaped cluster of asteroids. The asteroid belt is a donut shaped cluster of asteroids orbiting the sun between Mars and Jupiter's orbit, closer to Mars orbit. So আমি আগত অ্যাস্ট্রয়েডটো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। অ্যাস্ট্রয়েডটো তেনেহ'লে আমি গম পাই গ'লো মাইনৰ প্ল্যানেট আমাৰ ছানৰ অৰ্বিটতে থাকে, ৰকি আৰু মেটালিক অবজেক্ট, কিন্তু ইমান ডাঙৰ নহয় যে আমি ইয়াক প্ল্যানেট বুলি ক'ব পাৰো। কিছু এনেকুৱা এষ্ট্ৰইড আছে যিসকল সূৰ্যত অলপ ক্লোজাৰ। এষ্ট্ৰইড বেল্ট বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ? এষ্ট্ৰইড বেল্টবোৰ হৈছে donut shaped cluster of asteroid orbiting the sun between Mars and Jupiter's orbit, closer to Mars orbit. Meteoroids to কি? Aside from asteroids, the sun is also orbited by smaller rocks and dust particles. Aside from asteroid, যদি আমি কবলে যদি যাও মানে অ্যাস্ট্রয়েডৰ পৰা আঁতৰত আহি the sun is also orbited a smaller rocks and dust particle, যিবিলাকক আমি কওঁ these particles of rocks and dust. These particles of rocks or dust make their way into the atmosphere. কি বুলি কৈছে? These particles of rocks or dust makes their way into the atmosphere. They come into connect with a lot of friction as they pass, which causes them to heat up and burn out. And meteors are little shade of rocks or dust that burn. কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা শুনো ন টিভিত কৈ থাকে যে এটা ডাঙৰ এটা মেট্ৰইড কি হৈ আছে পৃথিৱীৰ পিনে আহি আছে। মানে আমি যদি ক'বলৈ যে উল্কা পিণ্ড বুলি আমি যাক আমি কওঁ উল্কা পিণ্ড ইন আৱাৰ ল্যাঙ্গুয়েজ, উল্কা পিণ্ড ইন আৱাৰ ল্যাঙ্গুয়েজ, হয় না নহয়? মানে এটা যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ মানে কি বুলি কৈছে এটা পাথৰৰ এটা গোলা ডাঙৰ বাট সেইটো কি এইটো বাৰ্নিং আপ হৈ থাকে। সেইভাবে বহুত টাইমত এনেকুৱা কৰা হয় যেতিয়া কোনোবা এটা উল্কা পিণ্ড পৃথিৱীৰ পিনে আহি থাকে কিবা নহয় কিবা স্যাটেলাইট বা কিবা নহয় কিবা এটা অবজেক্টিভৰ মাজেৰে তাক ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হয়। মেট্ৰছ বিলাকৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হয়। বুজি পাইছা? আমি আজি ইমানতে হেক কৰিম। ইমান দূৰলৈকে এতিয়া তোমালোকে এবাৰ ৰিচেক কৰি কোৱা কাৰ ক'ত কি প্ৰব্লেম আছে নে সবৰে ক্লিয়াৰ আছে কোৱা। মই কুৱেশ্যনটো মই সেপাৰেটলি আলোচনা কৰিম নাইডু। মই মেইনছ অৰিয়েণ্টেড কি ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহি থাকে মই সেপাৰেটলি এইটো আলোচনা কৰিম। মেইনছৰ বাবে কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে আমি সেইবিলাকো আলোচনা কৰিম সো দ্যাট ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট। চোৱা আগত এটা কথা মনত ৰাখিবা আমাৰ এইটো হৈছে মেইনছ বেচ। আমি মেইনছত কেনেকৈ লিখিম
এতিয়া উইদাউট নোয়িং এনিথিং আমি যেনেকুৱা ইন ডেপথ পঢ়ি আছো দ্যাট ইজ কল্ড মেইনছ অৰিয়েণ্টেড প্ৰিপাৰেশ্যন। মেইনছ অৰিয়েণ্টেড প্ৰিপাৰেশ্যন, মোৰ হাতত যেতিয়া পইণ্টছ থাকিব তেতিয়াহে মই মেইনছৰ এটা কুৱেশ্যন, ডিছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন যেতিয়া মোক দিব তেতিয়াহে মই তাৰ আনচাৰটো কৰিব পাৰিম। বাট মোৰ হাতত পইণ্টছে নাই, আই ডোন্ট নো কি, সাপোজ এক্সাম্পল লৈছো, মই কেতিয়াও গুৱাহাটীত যোৱা নাই, মই নাজানো গুৱাহাটীত ক'ত কামাখ্যা টেম্পল আছে, গুৱাহাটীত ক'ত জু আছে, গুৱাহাটীত ক'ত চেন্ট্ৰেল জেল আছে, গুৱাহাটীত ক'ত আমাৰ যিটো জনতা ভৱন সেইটো আছে। আই ডোন্ট হেভ এনি আইডিয়া, আই ডোন্ট হেভ এনি নলেজ। মোক যদি এতিয়া এটা যদি নোটছ লিখিবলৈ দিয়ে মই কেনেকৈ লিখিম? At first I have to gather the informations, at first I have to gather the knowledge, and after that তেনো তোমালোকক এইখিনি গাইডেন্স দিয়া হ'ব, মইতো স্পেশালি দিম, বাকি নাজানো, বাকিতো সবে দিবই নিশ্চয়কে, যে মেইনছৰ ৰাইটিং এটা আমি ফ্ৰেমৱৰ্কটো কেনেকৈ কৰোঁ, তার মেইন ফ্রেম, তার ইন্ট্রোডাকশন, তার মেইন ফ্রেম, অবজেক্টিভস, বুলেট পয়েন্টস, বা তার যেটো আমি এন্ড আমি কেনেকে কেনেকে প্ৰত্যেকটো পইণ্ট লিখিব লাগে, এই গোটেইখিনি মই তোমালোক, আৰু সেই ফৰ্মেটতে তোমালোকে বাকি গোটেইবোৰ পইণ্টছৰ এনসাৰবোৰ লিখি থাকিব লাগিব তেতিয়াৰে পৰা, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা কৰো কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো, ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে? অহাকালিও তোমালোকৰ ক্লাছ সেম 5টা বজাতে আৰম্ভ হ'ব। আহিবই পাৰে, ঠিক আছে? সো ফিডব্যাকটো সবে দি দিবা, তোমালোকৰ ফিডব্যাকটো ডেফিনেটলি যথেষ্ট মেটাৰ কৰে, আৰু যেহেতুকে আজি মই পিডিএফটো নিদিও বিকজ ইয়াৰ বহুত কেইটা পাৰ্ট এতিয়াও বাকি আছে, কালি যেতিয়া এই চ্যাপ্টাৰটো শেষ হৈ যাব পিডিএফ লগালগ ইউ উইল গেট ইন ইয়োৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ, ওকে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান।